السلام علیکم JNN کے ساتھ میں ہوں حماد الحسن عباسی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو خبر دیں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے نیب قوانین میں ترمیم اور انتخابی اصلاحات کے لیے 10 رکنی سیاسی کمیٹی قائم کر دی۔ حکومت نے اپوزیشن سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی سیاسی کمیٹی میں پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، شیخ رشید، شفقت محمود، عامر کیانی، سیف اللہ نیازی اور شبلی فراز شامل ہیں۔ سیاسی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر وزیراعظم سے ملاقات کرے گی۔ کمیٹی معیشت، روزگار، ریلیف پیکیجز اور سبسڈی سے متعلق بھی حکومت کو تجاویز پیش کرے گی۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان سے حکومتی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ مقامی حکومتوں کے قیام سے عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے بلدیاتی انتخابات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ ماحول میں بلدیاتی انتخابات نہ کروائے جائیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارتی قیادت اپنی سوچ پر نظر ثانی کرتے ہوئے سازگار ماحول پیدا کرے تو کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات ہو سکتی ہے۔ خطے کی صورتحال کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ تمام کشمیریوں نے بھارت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے منصب سنبھالتے ہی بھارت کو امن کی دعوت دی اور کہا بھارت امن کی جانب 1 قدم بڑھائے تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے، مگر افسوس کی بات بھارت سرکار اس سوچ کی حامی نہ تھی۔ مودی سرکار کا امن کا حامی نہ ہونا پاکستان اور بھارت کے مابین جمود کی وجہ ہے۔ اب پاکستان اور بھارت کے مابین جمود کی فضا ختم کرنے کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ افغانستان سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنی مخلصانہ کاوشیں بروکار لا رہے ہیں۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچین نورٹنر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی دوران وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بین الافغان مذاکرات کا نتیجہ خیز ہونا افغان امن عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ناگزیر ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بیجا پابندیوں کے خاتمے اور خطے میں قیام امن کے لیے برطانیہ سمیت عالمی برادری کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے IMF کی شرط مان لی، 140 ارب روپے کی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حکومت نے IMF کی شرط پر 140 ارب روپے انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے صدارتی آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے آرڈیننس لانے کی منظوری دی۔ ذرائع کے مطابق صدارتی آرڈیننس لانے کے لیے ضابطہ کار کی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ وقت کی کمی کے باعث بل پارلیمنٹ سے منظور نہیں کرایا گیا۔ مجاہد انور خان سبکدوش ہو گئے، نئے ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے کمان سنبھال لی۔ پاک فضائیہ میں کمان کی تبدیلی کی تقریب سے سبکدوش ایئر چیف مجاہد انور خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ میں خدمات سر انجام دینا میرے لیے فخر تھا۔ قوم کے تعاون سے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ ہر قیمت پر دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ ہر شعبے میں تعاون پر اپنے سٹاف کا شکر گزار ہوں۔ اتحاد ہی کامیابی کا بنیادی جز ہے۔ انہوں نے نئے ایئر چیف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ظہیر احمد بابر کی کمان میں پاک فضائیہ مزید ترقی کرے گی۔ یاد رہے کہ ظہیر احمد بابر ڈیپٹی چیف آف ایئر سٹاف ایڈمن کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے 1986 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر فائٹر اسکواڈرن، آپریشنل ایئر بیس اور ریجنل ایئر کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف آپریشن اور ریسرچ اور ترقی کے طور پر بھی خدمات دے چکے ہیں۔ اور صارفین پر ایک بار پھر بجلی بم گرانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں 65 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دے دی۔ CPPA نے نیپرا کو درخواست فروری کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی ہے۔ CPPA کی درخواست پر نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی 30 مارچ کو سماعت کرے گی۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے مانیٹرنگ پالیسی کا بیان جاری کرتے ہوئے شرح سود کو 7% برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کورونا کی تیسری لہر کے خدشات منڈلا رہے ہیں۔ نجی شعبے کے قرضوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خام تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بجلی، چینی اور گندم کی قیمتوں سے مہنگائی بڑھی ہے۔ ڈسکا میں دوبارہ انتخابات کیس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ فوری معطل کرنے کے لیے تحریک انصاف کی استدعا مسترد کر دی۔ سماعت کے موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ڈسکا انتخابات میں قانون پر عمل نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن کا حکم معطل بھی کر دیں تو کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے ابھی ایسے ہی چلنے دیں۔ الیکشن کمیشن نے پولیس کے عدم تعاون کا غصہ نکالا۔ عدم تعاون دوبارہ پولنگ کا جواز نہیں ہو سکتا۔ پولیس کے خلاف تو کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ آئینی اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ کمیشن کا تفصیلی فیصلہ اور جواب اہمیت کے حامل ہیں۔ جائزہ لے رہے ہیں انتخابات شفاف ہوئے یا نہیں۔
यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तानी समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। इलेक्शन कमीशन 22 मार्च को मामले की समाअत करेगा। इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। याद रहे कि हुक्मरान जमात PTI के रहनुमा फरूख हबीब और कमल शोजेब ने वीडियो स्कैनर मामले पर इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की है। और महकमा मौसमियात ने इतवार से मंगल तक मुल्क में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाद सर्द और गर्म इलाकों में मौसम फिर करवट बदलेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की शब पाकिस्तान में दाखिल होगा और इतवार को बालाई और वस्ती इलाकों में फैल जाएगा, जिसके ज़ेर असर बलूचिस्तान और सिंध समेत पंजाब में कहीं कहीं बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर और मंगल को KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, जबकि 23 मार्च की सुबह भी लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बारिश का इम्कान है। बालाई इलाकों पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। कुछ जिक्र कोरोना का तो कोरोना वायरस से 40 अफराद जाँ बहक, जबकि मोहलिक जानलेवा वायरस से अमवात की तादाद 13,757 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 6,19,259 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,449 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 96,91,087 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,845 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,78,314 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,064 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है, अलास्का में अमरीकी और चीनी वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। चीन ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अमरीका दूसरे ममालिक को हमारे खिलाफ उकसाता है। मुज़ाकरात में अमरीकी और चीनी वज़राए ख़ारजा ने अपने अपने वफूद की सरबराही की। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जैक सॉलोन ने कहा कि चीन से सख्त मुकाबले को वेलकम करते हैं। अमरीका हमेशा अपने लोगों और दोस्तों के साथ खड़ा होगा। चीन से तनाज़ा नहीं चाहते, ताहम उसूलों पर खड़े रहेंगे। और ख़बर है इस्लामाबाद से, जहां पर पुलिस ने 2 माह के दौरान 19 करोड़ 14 लाख रुपए मालियत की गाड़ियां और जेवरात बरामद कर ली। इस सिलसिले में पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चोरी होने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रकम मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं, जानते हैं मखदूम हलीम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। कीमती गाड़ियां, जेवरात, नकदी और सामान, ये लूट का माल तो नहीं, लेकिन इसे शहरियों से लूट लिया था। इस्लामाबाद पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की कारें, जौहरात और दीगर सामान डकैतों से बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद में सजी तकरीब आई, इस्लामाबाद ने खुद शिरकत की। 3 माह की मजमूई कारकर्दगी से भी आगाह किया। जो कंप्लेनेंट होता है उसकी ख्वाहिश ये होती है, उसकी और बड़ी जेन्युइन एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, लेकिन जाहिर है जो क्रिमिनल काम करता है वो भी कुछ सोच समझ के करता है। उसने आगे उसको डिस्पोजल कैसे करना होता है, वो पूरा एक नेटवर्क होता है, माफियाज होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच काम कर रही है, हमने 2-3 चीज़ें की आने के बाद। उसमें एक, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वाज टू मेक श्योर दैट केसेस आर रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड प्रॉम्प्टली। हमने 400 से ज़ायद केसेस दर्ज किए जो पेंडिंग थे, इन्वेस्टिगेशन पर्चे नहीं हो रहे थे। 14 साल के बाद एक गाड़ी रिकवर हुई है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कोशिश करेंगे कि हम वो चीज़ें करें जो सस्टेनेबल हों, जो चलें, और वो सिर्फ रिबन कटिंग तक ना हो, वो लोगों को उसके रिलीफ मिले। पुलिस ने शहर से उठाए गए बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल की चाबियां भी मालकान के हवाले की। पुलिस ने 6 अंधे कत्ल के मुकदमात में 12 मुलजमान, जबकि डकैती के 105 वारदातों में 117 मुलजमान को भी कानून की गिरफ्त में जकड़ लिया। कैमरामैन नवीद अशरफ के साथ मखदूम हलीम कुरैशी, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। और इलाकाई खबरों पर नजर डालें तो कोटली फाटक से खुदा की बस्ती तक रोड टूट फूट का शिकार है। शहरी शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं। 2.5 लाख की आबादी परेशानी में मुब्तला है। ज़िले इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदा मुकद्दर अली बलोच से। जी बलोच, आगाह कीजिएगा। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाम चौरों के तहसील कोटली पर, जहाँ पर बोलाड़ी जदोजहद कमेटी की जानिब से रोड तामीर न होने की वजह से एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ रहनुमा मौजूद है, आइए जानते हैं रहनुमाओं से इनका क्या कहना है इस मुतालिक। आला इदारों से अपील है कि ये जो MC बोलेड़ी है 2.5 से 3 लाख आबादी पे मुश्तमिल है, जिसकी माहाना बजट 3 से 4 करोड़ रुपए है। हम सब लोग इसी चीज़ के लिए इकट्ठा हुए और अपने आला इदारों को एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि आवाम को सहूलत दिया जाए। लाखों रुपए का कारोबार होता है, हम टैक्स भरते हैं, लाखों करोड़ों का डेली का कारोबार है। इतना बड़ा इलाका है हमारा, ये रोड का कोई खर्चा ही नहीं, इतना बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ तवज्जो किसी का भी नहीं है। आज के हमारे जदोजहद का ये डिमांड है कि आप फिलफौर हमें रोड बनवा के दें। मुख्तलिफ वक्तों में लोग बेचारे यहाँ रक्षाओं में निकलते हैं, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, बड़ा प्रोजेक्ट के तहत
एक रोड बना के दिया जाए ताकि इलाके मकीन सुकून की ज़िंदगी अपनी बसर सफर कर सकें। कोरोना का ही जिक्र करेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत आने पर पाकपतन में मार्केटें और मज़ारात बंद हो गए, मगर जुम्मा बाजार बंद ना हो सके। शहर में जगह जगह लगे जुम्मा बाजारों में लोगों का जमे गफीर उमड़ आया और इस दौरान मास्क पहनना या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो दूर की बात, लोगों ने समाजी फासले भी नज़रअंदाज कर दिए, जिससे कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी का खदशा पाया जा रहा है। इसमें DCO और SOPs पर खिलाफ वर्जी बारे तहकीकात का हुक्म दे दिया। और माशरे की तामीर और तरक्की में उस्ताद का किरदार बड़ा अहम किरदार होता है। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता मानी और मफहूम के एतबार से इंसानी ज़िंदगी का सतून है, लेकिन जैकबाबाद में ट्यूशन पढ़ने वाले तालिबा को टीचर ने प्यार का झांसा देकर ट्यूशन सेंटर से अगवा कर लिया। उस्ताद तालिबा को अगवा करके रफू चक्कर हो गया। दूसरी जानिब तालिबा के वर्सा ने टीचर गुलाम हुसैन के घर पर दावा बोल दिया। हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात संभाल दिए। तालिबा के वालिद अब्दुल खालिक लाशारी की मुद्दत में टीचर गुलाम हुसैन सोमरक और इनके ख़ानदान के खिलाफ ठल के ए सेक्शन थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। खबर है जैकबाबाद से, जहां पर ज़मीन के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादुम हुआ। फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी हो गए, दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या ठल के थाना दिलमर्दाद की हदूद जंगों में घोसा कबीले के 2 ग्रुपों में पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। असल हक़ाइक़ सामने आने के बाद मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खबर है खानपुर से, जहां पर दरबार हुसैन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इमाम आली मकाम नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी में जश्न का इनेकाद किया गया। मुल्क भर के नामवर उलमाए कराम ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क के नामवर आलिम दीन अल्लामा असद अली शाकरी समेत अल्लामा तारिक हबीब और दीगर ने खिताब किया और कहा, इमाम आली मकाम नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अजीम कुर्बानी देकर पूरी दुनिया के इंसानों को ये दर्स दिया कि बातिल चाहे जितना भी ताकतवर हो, इसके सामने हक पर डट जाना ही हुसैनियत का दर्स है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में बता दिया। जालिम चाहे जितना भी ताकतवर हो, आखिर मिट जाता है और हक हमेशा जिंदा रहता है। जश्न के आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई। और ह्यूमन राइट्स दौड़ के सदर में मुमताज़ बरोही से इनके नानी के इंतकाल पर ताज़ियाती सिलसिला जारी है। फंक्शनल लीग के ज़िले रहनुमा मीर बहावल खान रिंद ने दौड़ पहुंचकर ताज़ियत की। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सलीम अराई की ये रिपोर्ट। दौड़ शहर की समाजी शख्सियत और ह्यूमन राइट्स जस्टिस एंड डिफेंडर तालका दौड़ के सदर मीर मुमताज़ बिरोही की नानी के इंतकाल पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियती सिलसिला जारी है। आज सिंध आबादगार बोर्ड के साबका सदर और फंक्शनल लीग रहनुमा मीर बहावल खान रिंद ने दौड़ पहुंचकर मीर मुमताज़ बिरोही से इनकी नानी के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौका पर इन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध की आवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा है। सिंध के तमाम इदारे करप्शन में मुलव्विस हैं, मगर पीपल्स पार्टी को आवाम की कोई फ़िक्र नहीं। इन्होंने कहा कि 2023 के इलेक्शन में हम नवाबशाह से पीपल्स पार्टी को तारीखी शिकस्त देंगे। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम आवाम के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे और आवाम को इंसाफ इनकी दहलीज पर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद सलीम अराई, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर JNN न्यूज़ नवाब। और ख़बर है लोधरा से, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कम्प्लेक्स में मौसम बहार की शजरकारी की गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियां अब्दुल रज़ाक ने दीगर ऑफिसर्स के हमरा मौसम बहार के पौधे लगाए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदा की ये रिपोर्ट। लोधरा में वज़ीर आज़म इमरान खान की मुहिम क्लीन एंड ग्रीन के तहत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस लोधरा में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियां अब्दुल रज़ाक ने दीगर एजुकेशन ऑफिसर्स के हमरा पौधे लगाकर मौसम बहार की शजरकारी की। इस मौका पर एजुकेशन ऑफिसर मियां अब्दुल रज़ाक का कहना था, मैं समझता हूँ कि पौधे ऐसे ही ज़रूरी हैं जैसे इंसान की अपनी ज़िंदगी ज़रूरी है। तो पौधे लगाना जो है वो सदका जारी है। जब तक इंसान दुनिया में है उस वक्त भी सवाब मिलता है, जब इस दुनिया से चला जाएगा और उस पौधे से कोई फ़ायदा उठाएगा तो उसका अजर भी उसको मिल रहा है।
مزید کہا کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگانے سے ماحول کو آلودگی سے پاک کیا جا سکتا ہے. ہر فرد اپنے حصے کا ایک ایک پودا ضرور لگائے تاکہ ملک پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنایا جا سکے. آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرائی گئی. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ ندیم عباس پیرزادہ، نمائندہ JNN نیوز، لودھرا. اور شیخوپورہ شہر بھر میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کو آگ لگا کر فضائی آلودگی پھیلائی جا رہی ہے. انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کی عدم توجہ اور لاپرواہی کے باعث لوگ الرجی اور سانس کے امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں، جبکہ دوسری جانب محکمہ ماحولیات کا عملہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے. شہریوں کا ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اصغر علی جوئیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اسی پر مزید رپورٹ. شیخوپورہ شہر بھر میں جگہ جگہ پر کوڑا کرکٹ کو آگ لگا کر فضائی آلودگی پھیلائی جانے لگی. انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کی عدم توجہ اور لاپرواہی کی وجہ سے لوگ الرجی اور سانس کے امراض میں مبتلا ہونے لگے، مگر محکمہ ماحولیات کا عملہ مسلسل خواب خرگوشاں کے مزے لے رہا ہے. شہریوں کا ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اصغر علی جوئیہ صاحب سے نوٹس لینے کا مطالبہ. کیمرامین ٹیم کے ساتھ عظمت علی، JNN نیوز، شیخوپورہ. سینئر لیگی رہنما الحاج کیسر امین بٹ القادری کے والد کی سالانہ برسی پر محفل ذکر حسین کا خصوصی اہتمام کیا گیا. محفل میں سینئر لیگی رہنما الحاج کیسر امین بٹ سمیت اہم سیاسی و سماجی شخصیات شریک ہوئیں. محفل میں الحاج قاری محمد امجد قادری اور کالم نگار مرزا رضوان نے بارگاہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. پیر سید عاصم گیلانی، سید ثقلین حیدر شاہ، کشمیری رہنما مرزا صادق جرال بھی اس موقع پر موجود تھے. محفل کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سینئر لیگی رہنما الحاج کیسر امین بٹ القادری نے کہا کہ والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابی والدین کی خدمت سے ہے ممکن ہے. اس موقع پر سابق ڈپٹی میئر لاہور الحاج محمد امین بٹ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی. ادھر سرگودا کی تحصیل میانی کے علاقے حضور پور کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 سگے بھائی قتل کر دیے گئے. مقتولین کی شناخت مختار احمد اور عمر حیات کے نام سے ہوئی. واقعے کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. واقعے کے بعد بلوال پولیس کرائم سین یونٹ اور فرانزک ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی. مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. RPO اشفاق احمد کی فائرنگ کے واقعے کا نوٹس، ملزمان کے خلاف فوری مقدمہ درج کر کے گرفتاری کا حکم جاری کر دیا. RPO اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور خبر ہے خانیوال سے، جہاں پر شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، جبکہ لواحقین کی جانب سے پوسٹ مارٹم نہ ہونے اور پولیس کی جانب سے ڈاک نہ جاری کرنے پر روڈ بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا گیا. ناصرہ بی بی کی گزشتہ 4 سال پہلے شہزاد نامی شخص سے شادی ہوئی. قتل ہونے کے بعد مقتولہ کو صبح 5 بجے سول اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس تھانہ کوہنی کے جانب سے ڈاکٹ نہ جاری کرنے پر اہل خانہ سراپا احتجاج. دوسری جانب ناصرہ بی بی کے شوہر کو پولیس تھانہ کوہنی نے حراست میں لے لیا. کوہلوں میں یوم پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے ریلی نکالی گئی. ریلی میں قبائلی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. مزید دیکھتے ہیں کوہلو سے قیوم مری کی یہ رپورٹ. ضلع کولو میں 23 مارچ کے حوالے سے آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے. ضلع کولو سے آج بھی ایک بڑی ریلی نکالی گئی. ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے بینک چوک میں جلسے کی شکل اختیار کی. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قبائلی رہنما حاجی میر بہار، وائس چیئرمین عمر فاروق زرکون، PTI کی جانب سے بہاول مری، وڈیرہ غازی خان مری اور دولت مری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، محمد اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں ایک اچھا خواب پیش کیا، جب بھی محب وطن مادر وطن پاکستان کے لیے کسی قسم کا بھی یکجہتی کے لیے ریلی نکالا جاتا ہے تو وہ سے ہمارا ساتھ. ریلی میں قبائلی رہنما، سول سوسائٹی، تاجر برادری، اہل کولو کی جانب سے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 23 مارچ اور 14 اگست جوش و خروش سے منایا جائے گا. کولو کے غیور اور دلیر عوام نے ایک بار پھر واضح پیغام دیا کہ پاک آرمی اور اداروں پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کیا جائے گا. مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے افواج کے ساتھ آج بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان کو
कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। शुरका के हाथों में बैनर और प्ले कार्ड थे जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी पैंदाबाद के नारे भी दर्ज थे। मजीद शहरियों का यही कहना था कि 23 मार्च की आगाही मुहिम का सिलसिला जारी रखेंगे ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम एक जिंदा कौम है। मजीद कबायली रहनुमाओं की जानिब से रैली में शरीक अफराद का शुक्रिया भी अदा किया। कबायली रहनुमाओं ने वतन अजीज के हिफाजत के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। कैमरा टीम के हमरा कयूम मरी, JNN न्यूज़ कोलू। रिपोर्ट आपने देखी। आखिर में खबर शामिल करते चले हंगू से, जहां पर अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। बच्ची से ज्यादती, जिनसी ज्यादती के मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म जबकि 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। एडिशनल सेशन जज 3 की मौजूद अदालत ने 3 साल कबल इलाका शाहुआम में बच्ची से जिनसी ज्यादती का मुकदमे में नामजद मुलजिम इस्माइल वल्द मोहम्मद अमीन को तमाम तर शवाहिद और सबूत DNA मैच होने जाने पर और जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मुलजिम को मजीद 6 माह कैदोबंद गुजारने का भी फैसला सुना दिया गया। याद रहे कि 3 साल कबल मुतासरा बच्ची के वालिदा मदिहा बीबी जोजा मोहम्मद इकबाल की मुद्दत में इस्माइल वल्द मोहम्मद अमीन को ज़ेर दफ़ा 53/376 चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के मुलजिम में नामजद किया गया था। और JNN से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।